السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف بورڈ امینڈمنٹ بل کے سلسلے میں بورڈ کے صدر یعنی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے پہلے ہی دن سے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اس بل کو واپس نہیں لیا گیا اور پارلیمنٹ میں یہ بل منظور ہو گیا تو پھر مسلمانوں کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ نہ صرف مسلمان بلکہ تمام سیکولر طبقات کو تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ آج ایک بیان ان کا آیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کل رانچی میں وقف بورڈ امینڈمنٹ کہ بل کے سلسلے میں ایک پروگرام منعقد ہوا جس میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بڑے ذمہ داران شریک رہے۔ خود صدر محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے آخر میں صدارتی خطاب کرتے ہوئے مسلمانوں کو پھر سے ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، پوری ویڈیو آپ حضرات انہی کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ ساری جو پہچان ہے ہماری دینی مقدسات ہیں ہماری اسلامی، وہ سب کے سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، اس لڑائی کو آخر تک لڑنا ہے۔ جیسا کہ ہمارے دوستوں نے کہا، ہم اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے، چاہے ہم کو پارلیمنٹ کا گھیراؤ کرنا پڑے، چاہے ہمیں ریلیاں نکالنی پڑے، چاہے کسانوں کی طرح دلی سے باہر ہمیں دھرنا دینا پڑے، چاہے ہمیں جیل جانا پڑے، اپنے حقوق کے اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم انشاءاللہ ساری کوششیں کریں گے، اور ہم ان کوششوں میں تمام سیکولر طاقتوں کو اپنے ساتھ لیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے سب لوگ انشاءاللہ۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے، کل مہاراشٹر کی جمعیت کے صدر کے انتخاب میں جو ایک ہنگامہ ہوا اور مفتی اسماعیل قاسمی صاحب مالیگاؤں کے ایم ایل اے نے جو الزام ابھی موجودہ صدر جو کل منتخب ہوئے ہیں مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب دامت برکاتہم پر جو الزام لگایا گیا، اور جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب نے پوری تفصیل بتانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بعد جو باہر نکل کر الزام لگایا گیا، اب مفتی صاحب ہی کا ایک اور بیان آیا ہے جو وہاں پر ہی انہوں نے موجود رہ کر دیا ہے۔ اس کی مختصر سے کلپ آپ سنیے۔ لیکن آج مولانا حلیم اللہ سے میرا کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، اور سب کو پتا ہے کہ سالہ سال سے مجھ سے یہ گزارش لوگ کرتے تھے، تقاضا کرتے تھے کہ آپ صدارت کے امیدوار بنے۔ میں نے ہمیشہ معذرت کی۔ اللہ نے مجھے جو دیا ہے میرے لیے اسی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ مہاراشٹر جیسی ریاست کی صدارت کا سنبھالنا میرے لیے دیانت کی بات یہ ہے کہ ممکن نہیں تھا، میں نے ہمیشہ معذرت کی۔ لیکن آج ہماری جمعیت پر مالیات کو لے کر کے جو الزامات در الزامات کا سلسلہ ہے، اس کا تصفیہ ہونا چاہیے۔ مولانا حلیم اللہ صاحب سے معذرت کے ساتھ مجھے مرحوم گلزار اعظمی رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے کہ نوٹ بندی کے موقع پر ایک بہت بڑی رقم دی گئی، اور اس کے بعد دفتر میں ایک بہت بڑی رقم تھی جو لوگوں کی لا علمی میں لے جائی گئی، اور یہ کروڑوں کی رقم ہے، اور آج تک اس کا تصفیہ نہیں ہو سکا۔ مولانا حلیم اللہ صاحب سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں جماعت کا ایک ورکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم 1 روپیہ، 5 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپیہ لوگوں سے اکٹھا کرتے ہیں اور جمعیت کو لا کر کے دیتے ہیں۔ اگر حساب و کتاب میں شفافیت نہیں ہے تو میرا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ عند اللہ ہم سے باز پرس ہوگی۔ ہم اگر مالیات کے سلسلے میں کہیں بھی خرد و برد کے مرتکب ہوں گے اور ہماری جماعت پر الزامات لگایا گیا، ریاست جانے دیجئے، منتظمہ جانے دیجئے، میں ورکنگ کمیٹی کا ممبر ہوں، ہمیں بھی مطمئن نہیں کیا گیا، ہم سے بھی چھپایا گیا۔ ہم نے بار بار تقاضے پر ایک مرتبہ ورکنگ کمیٹی میں بات رکھی، گول مول جواب دیا گیا۔ مالیات کے سلسلے میں اگر مولانا حلیم اللہ صاحب کے متعلق اس طرح کی بات ہے تو میں مولانا مفتی معصوم ثاقب صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دستور میں یہ بات ہے کہ اگر کسی کے اوپر مالیات کے تعلق سے الزام ہے تو جب تک اس کا تصفیہ نہ ہو جائے اسے جماعت کا کوئی عہدہ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ غیر دستوری بات ہے۔ اس لیے میں نے اپنا فرض ادا کیا، میری ذمہ داری تھی، میں نے پوری کی۔
कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के यहाँ जवाब दे नहीं रहूँगा, जवाब दही आपकी होगी। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल तेलंगाना के निज़ामाबाद में एक बयान दिया। ख़ास तौर पर उन्होंने एक वाक़या बयान किया जब वो 2006 में फ़लस्तीन के दौरे पर थे और दिमश्क वो वहाँ पर पहुँचे थे। उसकी पूरी रुदात उन्होंने सुनाई है और बड़े जज्बाती अंदाज़ में उनका यह बयान वायरल हो रहा है। आप हजरात की खिदमत में रखते हैं, आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएँ। मैं गया था, सुनो, नारे लगाएंगे बाद में, सुनो अभी। मैं गया था 2006 में जब यही जालिम, ये हुकूमत जब बीरूत पर बमबारी कर रही थी, उस वक्त कुछ 32 मुसलमानों के एमपी थे। मीटिंग हुई कि सब जाएंगे, खैर वो क्या वजह थी, कोई नहीं आए। मैं अकेला दमिश्क गया। दमिश्क में जब उतरा तो बेरूत का एयरपोर्ट बंद था, तो दमिश्क से आपको बेरूत जाना पड़ता था। मैं दमिश्क को पहुंचा। दमिश्क एयरपोर्ट पर इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर आकर बोला कि ओवैसी साहब आप दूसरी फ्लाइट से वापस चले जाइए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं दमिश्क को आया हूं। मैंने कहा कि मैं जब दमिश्क को आ चुका हूं, मैं दमिश्क को देखना चाहूंगा। तो मुझसे कहा कि आप क्या देखना चाहेंगे दमिश्क में? तो मैंने कहा मैं दमिश्क में हजरत बिलाल की खबर पर जाना चाहूंगा। मैं दमिश्क में शहीदाने करबला के मज़ारात पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि मैंने सुना कि यहां पर इब्न अल अरबी की भी खबर है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। मैंने कहा कि यहां पर इमाम हुसैन की बहन हजरत ज़ैनब का भी रोजा है, मैं वहां पर जाना चाहूंगा। तो उस वक्त के इंडियन एम्बेसडर या जो भी थे, उन्होंने कहा कि अगर आप दमिश्क में ही रुकेंगे तो हम आपके लिए, एक नदवे के पढ़े हुए आलिम दीन थे जो दमिश्क यूनिवर्सिटी में अरबी की तालीम हासिल कर रहे थे, मुझे उनके साथ दे दिया। शायद वो कहीं अमेरिका लंदन में है मौलाना वो। खैर मैं इन तमाम मुकामात पर गया। हजरत ज़ैनब के रोजे पर गया तो हैदराबाद के हमारे लोग थे, बड़े खुश हुए। वहां पर मैं उस मस्जिद के पास भी गया जिसको मस्जिद उमैयद कहा जाता है। और अगर मेरा हाफिजा सही है तो अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जगह पर जब मुसलमानों की फौज होगी तो अल्लाह दोबारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भिजाएगा उसी जगह पर। मैं वो मस्जिद को भी देखा। फिर उसी मस्जिद के हाथे में एक ऊंचे मीनार में कमरा है जहां पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह बैठकर अपनी किताब को लिखते थे। फिर मैं पूछा कि मुझे एक और जगह इस मस्जिद में देखना है। तो उस नदवे के आलिम दीन ने मुझसे पूछा कहां पर? मैंने कहा मैंने सुना कि यहां पर मेरा हीरो सलाहुद्दीन अय्यूबी की भी खबर है। तो मुझे कहा कि हां इस मस्जिद के हाथे में है। मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर पर गया और नौजवानों, मेरी कैफियत ये हो गई कि मैं एक छोटे बच्चे की तरह हिचकियां लेकर रो रहा था जब अपने आप को सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर के सामने देखा। और मुझे याद आ गया वो सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी के कारनामे। नूरुद्दीन जंगी की भी खबर थी। आज की चौथी खबर यह है, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी साहब जो हाल ही में चर्चा में आए थे ओवैसी साहब के मुखालिफ बयान को लेकर, अब उनका नाम 2025 के पूरी दुनिया के 500 बाअसर मुसलमान शख्सियतों में 14वें नंबर पर उनका नाम आया है। और लोग इस पर अलग अलग तरीक़े से कमेंट कर रहे हैं। कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है जो जमीयत के चाहने वाले हैं, और कोई उनकी इस बात को लेकर इख्तलाफ कर रहा है कि अभी तो 2025 आया ही नहीं है तो इनका नाम कैसे आ गया और क्या क्राइटेरिया है इसको लेकर, क्या इसका तरीक़ा है। हालांकि हमसे भी राय नहीं ली जाती, कुछ लोगों का इस तरह से दावा भी कर रहे हैं और इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, 2025 के 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात में महमूद मदनी साहब
साहब का नाम आया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे फेसबुक पेज का लिंक और यूट्यूब चैनल का दूसरे चैनल का लिंक, जहाँ पर हम मुख्तसर सी वीडियोज़ भी, जैसे यहाँ पर बड़ी वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर छोटी वीडियोज़ भी अपलोड करते हैं, हमारे चैनल को और फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।